फादर प्रभु का धन्यवाद करते हैं अज के दिन वास्ते। प्रभु ने सानू फिर एक बार मौका दिता, असीं फिर परमेश्वर के कदमां दे विच हैं और प्रभु सब नूं ब्लैस करन जा रहे हैं। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो बड़े ते अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं एक बार सारे नूं जिन्ने भी जन देख रहे हो इस वेले ऑनलाइन तुसीं, मैं सब नूं एक बार एक रिक्वेस्ट करूंगा, बेनती करूंगा, सब जन एक जगह पे बैठ जाओ, एक तो चलना फिरना बंद करो, परमेश्वर के वचन का आदर करो। तुसीं जिन्ना परमेश्वर के वचन को आदर दोगे परमेश्वर चुकणगे यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। ਉਹਦੇ वचन ਨੂੰ आदर करो। बेशक ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, बेशक ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ वचन ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पर अपने आप अपना ध्यान परमेश्वर वाल लगाने की कोशिश करो। इधर चलना फिरना बंद करो, खाना पीना बंद करो। हालेलुया। एक बार सिर्फ परमेश्वर के वचन दे उत्ते आओ और ताकि अज दा वचन तुहाडी जिंदगी विच बड़ा फल लेके आवे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। प्रभु ने सानू अज फिर मौका दिता और अज असीं परमेश्वर के वचन चों दे कलाम चों कुछ नवा सीखण दी कोशिश करते हैं। हालेलुया। और अज अक्सर देखते हैं कि लोग एक दूसरे को देखते हैं, असी दूसरे विश्वासी को देखते हैं, ओदी जिंदगी आ चल रहा है, ओदी जिंदगी आ चल रहा है, वो वचना ते नहीं चल रहा, ओदी जिंदगी पाप चल रहा है, ओदी जिंदगी गलती चल रही है। और असी दूसरे को देख के खुद गलतियां करने की कोशिश करते हैं और साडा मन सानू 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 झूठियां तसल्लियां दिंदा है कि वो फलाना भरा फलानी भैन गलती कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो तू कर लेगा तो की हो जाएगा। हालेलुया। साडा मन सानू झूठियां तसल्लियां दिंदा है। और कई बार मैं कई बार देखिया बहुत सारे लोग शैतान की इस जाल दे विच फस जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन च लिखिया है शैतान झूठियां दा पिता है। हालेलुया। उहदा काम ही ये है झूठ बोलना, उहदा काम है तुहानू झूठ विच फसाउणा, उहदा सुभाव उहदा नेचर है झूठ बोलना, उहदा सुभाव है तुहानू पाप दे विच फसाउणा, उहदा नेचर है। हालेलुया। दे सुभाव नू देखते हैं, जिद्दां प्रभु यीशु मसीह दे नेचर नू देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह दा सुभाव दया करना, प्रभु यीशु मसीह दा सुभाव चंगा करना, ये प्रभु दा सुभाव है। हालेलुया। ਅਸੀਂ वचन ਨੂੰ ਜਦੋਂ पढ़ते हैं तो वचन में देखते हैं कि एक औरत जी 12 साल तो बीमार थी, जिन्होंने लहू बहन की बीमारी से 12 साल तो जिन्हें बड़िया दवाइयां लितियां, बड़े वैद्यां कोल गई, बड़े हकीमां दे कोल गई, पर उहदी उस समस्या तां की होया तां एक दिन उन्हें पता चलिया कि साडे पिंड दे विच प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। हालेलुया। और उहदे मन दे विच एक इच्छा जागी कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह सिर्फ पतला ही छूला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दे नाल बहुत सारी भीड़ चलती सी, हजारां दे विच लोग प्रभु दे नाल चलते सी। और उस बीबी ने, उस भैन ने सोचा कि अगर अज मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दा पल्ला ही छूला तो मैं उस पल्ले नूं छूण दे नाल चंगी हो जावांगी। हालेलुया। उस भैन ने जिवें भीड़ दे धक्के लग रहे सी, वो अगे जाने की कोशिश कर रही सी, लेकिन अगे नहीं जा पा रही सी क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा सी। और जिद्दां ही वो उन्होंने तक और डिग्गी और उहदा हाथ प्रभु दे पल्ले नूं कपड़ा उन्हें छू लिया प्रभु यीशु मसीह दा, क्योंकि उस टाइम ते लंबे चोले पाए जाते सी। और वो चोले नूं छू लिया और जिद्दां ही छूया वचन दसदा है कि वो अपनी बीमारी तो, वो अपनी 12 साल की उस बीमारी तो चंगी हो गई। हालेलुया। हालांकि प्रभु को नहीं पता थी कि मैंने कोई छू रहेगा, हालांकि प्रभु ने कोई वचन नहीं दिते ਉਹਦੇ ਲਈ, लेकिन प्रभु दा सुभाव है चंगा करना, ਉਹਦਾ नेचर है चंगा करना। इसी तरह शैतान दा नेचर है ਤੁਹਾਨੂੰ बर्बाद करना, शैतान दा नेचर है ਤੁਹਾਨੂੰ पाप ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ, शैतान दा नेचर है ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ। और अक्सर शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ बिठाउंदा, फलाना ए कर रहेगा, फलाना विश्वासी ये कर रहा है। वो कदे भी तुहानू उन्हां लोकां नू नहीं दिखाऊगा जिहड़े लोग बहुत सारे प्रार्थनावां करते ने, जिहड़े लोग बहुत सारे वचन पढ़ते ने, जिहड़े परमेश्वर के कामां नू बहुत अगे वधे कर रहे ने, जिहड़े वो कदे भी तुहानू नहीं दिखाऊगा, वो कदे नहीं दसूगा कि वो फलानी भैन दे विच, फलाने भरा दे विच फलाने वरदान काम कर रहे ने, वो कदे नहीं दसूगा।
हालेलुया। वो तुहाडे मन च बीजूगा, वो फलाना भी पाप कर रहा है, उन्हें आ गलती की है, कुछ नहीं होया उहदा, और जे उहदा नहीं कुछ होया तो तेरा भी कुछ नहीं होना। हालेलुया। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਅੱਧ ਦੀ ਝੀਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਐਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। हालेलुया। अभी सोचते हैं कि हुण तो मैं प्रभु का बच्चा हो गया, हुण मैं तो आज तो प्रभु का बेटा ते बेटी है, मैं वचन पढ़ता है, मैं प्रार्थना करता है, मैं व्रत रखता है, हुण मेरा शैतान हुण किवें शैतान मैनूं बहका सकदा है। पर वचन च लिखिएगा साडा मल युद्ध पूरी जिंदगी जो तक इस धरती ते साडा मल युद्ध उन्हां ताकत नाल चलदा है जिहड़े सानूं दिखदियां नहीं है, उन्हां लहू दियां ने ते ना ही मास दियां ने। साडा मल युद्ध उन्हां ताकतां नाल चलदा रहंदा, साडी लड़ाई उन्हां ताकतां दे नाल, जिहड़ी अंधकार दी ताकतां, जिहड़ी शक्ति उन्हां नाल साडा युद्ध चलदा रहंदा। और वो कोशिश करदे रहंदे कि कदों सानूं किवें सानूं खिच्चण अपने वल। हालेलुया। तां वो साडे मन नूं कंट्रोल करदा है, साडे मन नूं बहकाउंदा। मैं किन्ने लोकां नूं मिलदा है, देखदा सुणदा लोकां दी गल्लां नूं, और उन्हां दे मन उन्हां दे मन च इदां दे बीज बीजदा है कि वो अपने आप नूं बेवकूफ बनाउणा शुरू कर दिंदे ने। हालेलुया। वो झूठियां तसल्लियां दिंदे ने अपने आप को कि आ कुछ कर लो तो मैंने कुछ नहीं होता। ये तसल्ली कित्थों आई है? वचन तो तसल्ली आई नहीं है। वचन तो लिखा, जे तू पाप करेगा तो पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। वचन तो साफ साफ लिखेगा, अगर तू पाप करेगा तो पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन शैतान तुहाडे मनां दे विच बीजदा हैगा, कुछ नहीं हुंदा, इन्ना का तो चल जांदा है। हालेलुया। इन्ना का तो चल जांदा है। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहुंदा मेरे प्रियो, कुछ नहीं चलता परमेश्वर के राज दे विच। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹਿਕਾਉਂਦਾ ਆ ਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। आप एक वचन पढ़ते फिर आप आगे चलेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 4 उसकी 12 आयत में पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसकी 4 और उसकी 12 आयत में पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस हालेलुया उसका 4 अध्याय उसकी 12 आयत में पढ़ेंगे। हां जी। कोई तेरी जवानी को हां तुच्छ ना जाने, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, सगों हां तू निहचावाना लई हां वचन विच, हां चाल चलन विच, हां प्रेम विच, हां निहचा विच, हां पवित्रताई विच नमूना बन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक और दोबारा पढ़ो, रुक के पढ़े, ध्यान से सुनो, समझो। कोई हां तेरी जवानी को कोई तेरी जवानी नु तुच्छ ना जाने, तुच्छ ना जाने, सगों तू निहचावाना लई तू विश्वास करने वालियां दे ਲਈ वचन दे विच, चाल चलन दे विच, प्रेम विच, निहचा विच, विश्वास विच, पवित्रताई दे विच नमूना बने। हालेलुया। नमूना बने। हालेलुया। मैंने एक बार हिंदी में रिपीट कर दूंगा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रताई में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। तो परमेश्वर ਦਾ वचन ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ वचन ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। और बेशक ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਹੋ, बेशक ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅੱਜ वचन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ वचन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, हे जवान, अपनी जवानी ਨੂੰ तुच्छ ना समझ, अपनी जवानी ਨੂੰ तुच्छ ना समझ।
ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਤੇਰੇ ਉਸ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੈਨੂੰ ਬਹਿਕਾਵੇ ਔਰ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੁੱਛ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁੱਛ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और परमेश्वर चाहता कि मैं इस टाइम में अपने इस बेटे ਨੂੰ इस्तेमाल करा। हालेलुया। ताइयों परमेश्वर चाहता है कि ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਤੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ जवानी, दूसरा वचन, तीसरा चाल चलन और चौथा प्रेम और पंजवा पवित्रता। हालेलुया। ये पांच चीज़ां और छेवीं ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਬਣਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ। ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਅੰਗ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁੱਟ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਵਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। हालेलुया। क्योंकि जवान को एक चीज है कि बहुत टाइम है, मेरे को बहुत टाइम है, हजे तो मेरी जवानी का दिन है, हजे तो इंजॉय करने का दिन है। और शैतान उन्होंने मना च बीजदा है, उन्होंने बहकाउंदा हैगा, ओए क्यों तू भक्ति दे रस्ते तुरे जांदा हैगा। हालेलुया। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। और वचन दा और आस-पास जो देखते हैं तब पता लगता है कि आने वाले दिनों में जवानी पंजाब की खत्म हो रही है। और सचमुच आज उन्ना जवान बच्चों को परमेश्वर के वचन की सब तो ज्यादा लोड़ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही उन्होंने उस गंदगी चो बाहर कट सकता है। उन्होंने होर कोई बाहर नहीं कट सकता, सिर्फ परमेश्वर का वचन कट सकता है। हालेलुया। आज अपनी जवानी को तुच्छ ना समझो। आज ना सोचो कि मेरे को टाइम बहुत है, भाई तो मेरी उम्र सिर्फ 18 साल दी है, मेरी उम्र 20 साल दी है, मेरी उम्र 25 साल दी है। जो मैं 60 साल का हो जाऊंगा, जो मैं 50 साल का हो जाऊंगा, उदो जाके मैं रब का नाम ले लूंगा। अक्सर ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਨ ਸੁਣਦੇ हैं और शैतान ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਜੇ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਚਨ ਪੜਨ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਯਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਅਸੀਂ और ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜਦਾ ਹੈਗਾ और ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ शैतान मन च बिठाउंदा हैगा, ये जवानी बार-बार नहीं आनी। जो एक बार बुढ़ा हो गया फिर ये जवानी नहीं आने लगी। एंजॉय कर ले इस जवानी को। हालेलुया। पर मेरे प्यारे मैं एक चीज दसदा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ देखनी है या नहीं देखनी। हालेलुया। आज ਦੀ ਰਾਤ देखनी है या नहीं देखनी किसी ਨੂੰ नहीं पता। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇਖਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੋਵੇ और ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਮਸਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਏ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਆਰਾ ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 60 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤ ਕਹਿਣ ਚੱਲਾ ਕਿ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਉਦੋਂ, और सच कह रहेगा उदो पछतावे तो इलावा कुछ भी नहीं मिलना। पिछले संडे मैं प्रचार कर रहा था, इसलिए ऐसा ही मीटिंग चल रही थी और जिवें मैं मीटिंग खत्म की थी और मैंने एक न्यूज़ मिली। मेरे एक जो मैं बिजनेस दे विच सी, मेरे एक पार्टनर सी और मेरे तो लगभग 10-12 साल एज वड्डी सी, मतलब उन्होंने एज सी लगभग 50 to 53 और बिल्कुल यंग एज सी, मतलब बिल्कुल फिजिकल फिट सी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल फिट फॉर सी हो। हालेलुया। और जिवें मीटिंग खत्म की थी, मैंने मेरी बेटी ने न्यूज़ दी कि पापा मैसेज आया होगा तुम्हारे फोन पे, वो अंकल नहीं रहे। हालेलुया। और सच जानो कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। रात और जब मैं कॉल की तो पता लग गया, दसिया कि वो रात में उठे सी और एकदम अचानक हार्ट का अटैक होया और उसी घड़ी साइलेंट अटैक सीगा। कुछ मौका नहीं मिला डॉक्टर को लेके जाने वास्ते। हालेलुया। और सच जानो कुछ नहीं पता सी, कुछ नहीं पता सी। मेरे फ्रेंड के नाल 6 बजे उन्होंने दी गल हो रही है, जिन्हें डेथ हुई है 6 बजे गल हुई है, बठिंडा आने वास्ते प्रोग्राम बना रहे हैं। कुछ नहीं याद, जितने भी आज की रात खत्म है, आज मैं कल की सवेर देख रही नहीं, कुछ भी याद नहीं है। ऐसा तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं कल देख रहा नहीं गा। हालेलुया। आज सारे असी ऐसा ही हैं, हर एक बंदा ਅੱਜ ਮਸਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਸਭ ਕੁਝ, पर अपनी जवानी ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇਗਾ ਔਰ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਜੀਊਂਗਾ, मेरे पापा 60 साल ਦੇ ਗਏ ਸੀ, मैं भी घट्टो 60 साल ਦਾ ਜੀਊਂਗਾ। अरे भाई कोई कंफर्मेशन नहीं है तेरे को, तेरे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तेरे कोई भी एफिडेविट नहीं है कि तू इतने साल जीना हैगा। हालेलुया। तू इतने साल जीना, कुछ भी कंफर्म नहीं हैगा। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, हालेलुया। पर एक टाइम आऊगा और उस दिन पछताने तो इलावा कुछ नहीं होना। क्योंकि शायद जान वाला तो चले जाऊगा, लेकिन ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਛਤਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮਸੀਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਨਫਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। हालेलुया। ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚੀਕਣਾ ਤੇ ਚਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਮੌਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਨੰਤ ਮੌਤ ਹੈ। ਹਰ ਸਦਾ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ गर्मी बहुत है, 3-4 दिन की बहुत ज्यादा गर्मी पै रही है, लगभग टेम्परेचर मेरा 45 डिग्री के करीब है, 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहेगा। और यकीन करो उत्थे जो टेम्परेचर है 5000 डिग्री है। हालेलुया। अच्छा काउंटिंग करके देख लो, अगर एक बार कैलकुलेटर ते 5000 डिग्री में पा के देख लो कितनी गर्मी होगी। 45 डिग्री च ਅਸੀਂ ਕਦੇ एसी ऑन करते हैं, कदे कूलर ऑन करते हैं, कदे कूलर च ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਠੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। हालेलुया। एसी ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ हैं, कदे पानी पीने हैं, कदे कुछ करते हैं, कदे कुछ करते हैं। सोच के देखो टाइम जिते 5000 डिग्री टेम्परेचर और पानी भी नहीं मिलना होता। हालेलुया। ता कह रहे हैं, ताई परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान अपनी जवानी में तुच्छ ना समझ। दोबारा पढ़ लो और फर्स्ट स्टेप दोबारा पढ़ो। हाँ जी। कोई तेरी जवानी ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਨੀਚਾਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਚਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਲ ਚਲਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਬਣ। कोई तेरी जवानी ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਸਮਝੇ, तेरी जवानी ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, तेरी जवानी लोगों ਲਈ नीचे गिरन ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, तेरी जवानी ਤੋਂ ਲੋਕ बचाए जान। लोग देखन यार ਇਹ जवान कितना ਵਧੀਆਗਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ कितना ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਰ कितनी ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਕੋਈ तेरी जवानी ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जो तक ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ जवानी ਦੀ खुद वैल्यू नहीं बनाओगे, लोग ਤੁਹਾਡੀ वैल्यू कदे नहीं बना सकते, लोग ਤੁਹਾਨੂੰ वैल्यू कदे नहीं दे सकते। बेशक ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਲਫੀ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਪਾਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੈਲਿਊ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्ना तुझे अपना नीवा करोगे मैं तुझे उन्ना ऊपर चक दूंगा। ਉਹਦਾ वचन च लिखेगा, तू मेरे वचनों को पूरा कर, तू मेरे हुक्मां को पूरा कर, और मेरे हुक्मां को पूरा कर, और मैं तेनू तेरी कौम में सबको ऊंचा करूंगा। हालेलुया। मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, तू अपने शहर को मुबारक होएगा, तू अपने नगर को मुबारक होएगा, तू अपने देश को मुबारक होएगा, तेरा बिजनेस मुबारक होगा, तेरे बच्चे मुबारक होंगे। हालेलुया। सारा कुछ वचन लिखता। व्यवस्था सर 28 एक दिन पढ़ लो, बाद में हुन ना पढ़ियो। व्यवस्था सर 28 एक दिन पढ़ लो, उसे लिखेगा, तू मेरे हुक्मां ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। हालेलुया। आज लोग नाम पीछे भज रहे हैं, लोग पैसे पीछे भजते हैं, और परमेश्वर के वचन में लिखेगा, ये सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं तेनू दूंगा, मैं तेनू ऊंचा करूंगा, मैं तेरे कारोबार को ब्लेस करूंगा, मैं तेरी नौकरी को ब्लेस करूंगा, मैं तेरे बच्चे को ब्लेस करूंगा। हालेलुया। बस शर्त एक ही है, पहली कंडीशन है, कंडीशन पहला लिखी हुई है, तू मेरे हुक्मां को पूरा कर। अगर हुक्मां को नहीं पूरा करेगा फिर सब कुछ तेरे उल्ट चलते। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਵਾਨ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਸਮਝਣ। और ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਰਚ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਏਜ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, WhatsApp ਤੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, Facebook ਤੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, TikTok ਤੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, PUBG ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਵਾਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੋਂ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹਦਾ ਵੱਢੋਗੇ। अगर चंगा फल बीजोगे, चंगा बीज बीजोगे तो चंगा फल बटोगे, और अगर माड़ा बीज बीजोगे तो माड़ा फल भी बटोगे। हालेलुया। अगर तुसी खुद तुसी गलत काम कर रहे हो तो तुम लगता कि प्रभु तुम ब्लेस कर दो, कदे भी नहीं कर सकता। हालेलुया। कदे भी नहीं ब्लेस कर सकता। परमेश्वर दे वचन ते लिखेगा, जो मैं तुम दिता है उन साफ साफ सुना, साफ साफ सुना, बेशक कौड़ा लगे कोई फर्क नहीं उस चीज दे नाल, पर जो सच है वो सुना, ताकि बहकावे च ना रह जाओ, किते झूठियां तसल्लियां दे विच ना रह जाओ। झूठी तसल्ली देना काम शैतान दा है।
हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना साफ साफ लिख रहेगा, जे वचन पूरा नहीं करेगा तो तेन कोई भी आशीष नहीं मिलनी, फिर ना तू मुबारक होएगा अपने शहर में, तेरी बेइज्जती जरूर होगी। हालेलुया, फिर तेरी बेइज्जती पक्का होगी, तेरे को पैसा नहीं होना, तेरे घर में कलेश होगा, तेरे बच्चे भी मुबारक नहीं होने। हालेलुया, साफ साफ लिखा है वचन, पढ़ के देख लो। हालेलुया, आगे वचन, पहली चीज जवानी, अगर से अपनी जवानी ਨੂੰ संभाल लिया, और फिर है वचन, वचना दे नाल अपनी जवानी ਨੂੰ संभालना। की वचन ने लिखा, सारे चाल चलन कितना का होना चाहिएगा, मेरा देखना कितना का होना चाहिए, मेरा बोलना कितना का होना चाहिएगा। जो मैं जावा तो लोग मैं देखन ते लोग मसीह दी महिमा करन। हालेलुया, लोग मसीह दी महिमा करन, लोग ये ना कहन कि यार प्रभु वाले इदां दे हुंदे आ, लोग ये कहन यार वाकई च मसीह च जो ये बंदा आया इसदी लाइफ चेंज होगी। हालेलुया, आज सोच के देखो अपने बारे, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। हालेलुया, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। हालेलुया, बहुत माड़ी गल है। अपने को जांचो, अपने को देखो किथे ये फॉल्ट है, कि मेरे फॉल्ट है, मैं वचन च किथे कमजोर है, मैं वचन च किथे कमजोर है। वचन नु पी लो, वचन नु खा लो। दाऊद कहना तेरा वचन शहद नालों मीठा है, सचमुच, पर ये शहद का टेस्ट तो आऊगा जब हम खावांगे, सी जो तक खावांगे नहीं सी ये टेस्ट नहीं आने वाला। तो मैं नवा मैं चर्च में आना शुरू हुआ तो लगभग 11 साल पहला, और जब मैंने पता लगे एक दिन प्रचार मेरे पास्टर ने बोलिया कि ये वचन शहद नाल मीठा है, और मैं इस बाइबल में चक के देख रहा सीगा कि शहद वाली केड़ी गल है और इन केड़े पासों खावा, मैंने समझ नहीं सीगा। हालेलुया, लेकिन जिवें जिवें इन्हें पढ़ना शुरू किया, जिवें जिवें खाना शुरू किया, सचमुच वो टेस्ट फील होना शुरू होया कि सचमुच ये वो शहद है जो जिंदगी को बदलता है। हालेलुया, अगर एक असी मेडिकल साइंस के तौर पे देखिए तो शहद एक बहुत ही गुणकारी चीज है, बहुत ज्यादा गुण है शहद दे विच। जेडे लोग शहद का इस्तेमाल करते हो चंगी तरह जानते हैं, और अगर तुम नहीं इस्तेमाल करते तो गूगल सर्च करके देख लो बेनिफिट ऑफ हनी। हालेलुया, सर्च करके देखो कितने फायदे शहद दे, और ताइयों दाऊद लिख रहेगा तेरा वचन शहद नालों भी मीठा हैगा, तेरे इस वचन दे फायदे शहद नालों भी कितने ज्यादा है। हालेलुया, क्योंकि ये वो बेस्ट मेडिसिन है जो जिंदगी को बदलती है। हालेलुया, एक गल्ली साडी बीमारी अंदरों ही ठीक कर दी, ये सानू बाहरली रूप जो भी ठीक करता है, ये साडे रंग रूप को भी बदलता है, ये साडे चाल चलन को भी बदलता है, ये साडे करैक्टर को भी बदलता है। ਅਸੀਂ दुनिया की जिन्नियां भी मेडिसिन देखते हैं वो साडी बीमारी को अंदरों ठीक कर सकती है, वो अंदरों क्योर कर सकती है, लेकिन वो साडा चाल चलन नहीं बदल सकती, वो साडी अखां नहीं बदल सकती, वो साडा करैक्टर नहीं बदल सकती। हालेलुया, लेकिन ये मेडिसिन इदां दी है, ये दवाई इदां दी है, ये इदां दी सामर्थ दिंदी है, ये सब कुछ बदल दिंदी है। हालेलुया, ये अंदरों बाहरों बदल दिंदा है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हालेलुया, वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, अपना हर एक चीज वचन ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। हालेलुया, ताकि ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਦਇਆ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਦਇਆ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਲਚ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਦਿਖੇ। हालेलुया, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਦਿਖੇ। हालेलुया, मैं कुछ टाइम पहले बुक रीड की थी, वो और उस बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ मतलब ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, और मैं ट्रेनिंग ਦਿੰਦਾ ਸੀ, और ਉਸ ਸਾਡੀ ट्रेनिंग ਹੁੰਦੀ ਸੀ मतलब ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਰੀਡ करना है। और जो साਡੀ ट्रेनिंग ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, और ਸਾਨੂੰ दिखाया गया कि अगर सामने वाला बंदा ऐसा कर रहा है तो की सोच रहा है, अगर उसकी अखा ऐसा है तो की सोच रहेगा, वो की देख रहेगा, अगर वो ऐसा खड़ा था उसका हाथ ऐसा तो की कर रहेगा, अगर उसकी लत ऐसा रखी तो की कर रहेगा, और सामने अगर बैठा है बंदा तो पूरा रीड करना कि वो बंदा की है। हालेलुया, सच्चिया आज हर एक बंदा ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ खड़े हो। बेशक वो सामने वाला बोले ना बोले एक अलग चीज है, परमेश्वर ने इतनी समझ दी है, इतनी बुद्धि दी है, और खास करके जेडे लोग परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, प्रभु इतना ज्ञान ओपन कर दिंदा उन्हां उत्ते, और ਜਦੋਂ भी सामने बंदा आंदा हैगा वो नाल नाल ट्रेस कर लेंदे की हैगा। हालेलुया, तां कह रहेगा अपने आप को इदां दा बनाओ कि ਜਦੋਂ भी ट्रेस करन वो कहन सचमुच ये परमेश्वर दा बेटा है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੈਲ ਲਗਾਈ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦਿਖੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦਿਖੂਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ और मैं देखे ਜਿਹੜੇ प्रभु ਦੇ ਸਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਪਾਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇतना ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। हालेलुया। तू अंदरों की है और बाहरों की है। हालेलुया। तू अंदरों झूठ ना भरया होया, अंदर तू गंदगी ना भरया होया, अंदर तेरे अंदर पाप चल रहे हैं, वो तेन जान चुके हैं। हालेलुया। तो इन्ना का वचन च परचो, वचन च ऊपर तक करना, मतलब मुंह तक वचन होवे ਤੁਹਾਡੇ। हालेलुया। मतलब कुछ भी करो तो वचन दे विचों करो, ताकि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और तीसरा पॉइंट से चाल चलन, थोड़ा चाल चलन मसीह दे वांगू होवे। मसीह जो चलता सी, ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚਲਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपने चाल चलन शुरू करो, अपना चाल चलन मसीह वर्गा करो, थोड़ा चाल चलन ते पवित्रता ही होवे, थोड़ा अंदर आना बाहर जाना पवित्रता ही दे विच होवे, परमेश्वर दे विच पवित्रता ही दे नाल बधो। हालेलुया। पवित्रता ही दे विच कायम रहो। प्रेम, और उस तो बाद प्रेम, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ प्रेम होना चाहिए ਹੈਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਥੇ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਥੇ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਲੋਗੋ ਲਗਾ ਕੇ ਲਵ ਇਜ਼ ਗॉड ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ परमिशन दे रहा है कि प्यार करो। अरे प्रभु परमिशन दे रहा है पर उस प्यार को परमिशन नहीं दे रहा। प्रभु परमिशन दे रहा है हर एक जन को प्यार कर। तू ना देख कि कौन गोरा है, कौन काला है, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, तू ना देख, हर एक जन को प्यार, मेरी बेटी समझ के प्यार कर। तू बड़ा है तो बुजुर्गा वाला प्यार दे, उन्हें बुजुर्गा वाली इज्जत दे। अगर तेरे कोई बराबर देगा तो उन्हें भैन भरा वाला प्यार दे, उन्हें भैन भरा समझ अपना। और अगर तेरे तो कोई छोटा हैगा तो उन्हें बेटा ते बेटी समझ। हालेलुया। उन्हें अपना बेटा ते बेटी समझ। लेकिन आजकल हो की रहा है तो सब जानते हो। हालेलुया। और ये बढ़िया नहीं है, सच कह रहा है। इस इना कहर के दिनों दे विच आज लॉकडाउन चल रहे हैं, लगभग 60 दिन तो उत्ते हो चुके हैं सब लॉकडाउन दे विच। और हजे भी परमेश्वर का क्रोध घटिया नहीं है, हजे भी परमेश्वर क्रोध घटिया नहीं है। बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर दया कर, परमेश्वर दया कर। पर सच कह रहे हैं हजे दया नहीं हुई, हजे दागा लगातार बढ़ रहेगा। हालेलुया। और तो ने कल दसदा मैं तुहानू, जिस दिन परमेश्वर दया होगी एक पल दे विच सारा वायरस खत्म हो जाऊगा। एक पल दे सारा वायरस खत्म हो जाऊगा। किसी इंजेक्शन की लोड़ नहीं, सिर्फ परमेश्वर दया की लोड़ है। लेकिन हजे तक क्यों नहीं दया हुई? क्योंकि लोग हजे तक मुड़े नहीं है। जो होना चाहिए सी वो नहीं किया लोगों ने बदले। बेशक पंजाब दे विच बहुत सारी सहूलतां मिल गई, लॉकडाउन खुल गया, दुकानां खुलियां हुई हैं, छूट मिल गई बाहर अंदर जाने की, लेकिन स्थिति नॉर्मल नहीं हुई। हजे पूरे विश्व दे विच स्थिति नॉर्मल नहीं है। हजे लोड़ है परमेश्वर की दया नूं अपने ते लईए। हजे लोड़ है बहुत सारी प्रार्थना करिए। हजे लोड़ है अंगीकार करके मुड़िए परमेश्वर के बल, अपने आप चेक करिए कितने गलतियां चल रही हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उस तो बाद इन्हें कैट पढ़ो दूसरा तिमोथी उसी 2 दी सब पढ़ो। हाँ जी। हालेलुया। जो मैं आखदा ना ओदा
ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ। दूसरा दिन 2:7 हालेलुया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਤਾ ਯਾਕੂਬ 3:17 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਣਸਾਰ, ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਉ, ਹੱਠ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਚੰਗੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਦੁਆਏ ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਉ, ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਹੱਠ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਹੱਠ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं हिंदी में रिपीट करता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪક્ષपात ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਣੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੀਜ ਆ ਰਹੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਜ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਈਰਸ਼ਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੀਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਬਦਲ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਯਾਕੂਬ 4:4। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। हे ਵਿਚਾਰਨੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। हे ਵਿਚਾਰਿਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? हे ਪਾਪੀਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਰੋ, ਨਸ਼ੇ ਕਰੋ, ਪੈਗ ਲਗਾਓ, ਗੇਮ ਖੇਲੋ, बड़े अलग अलग तरह के संसारिक काम। और वचन साफ साफ लिख रहेगा, हे विचारियो, विचार का मतलब हे पापियो, हे पापियो, की तुहानू पता नहीं कि संसार नाल मित्रता वो काम जेडे संसारिक लोग करते हैं, अगर तुसी ओही सारे काम करते हो तो तुहाडा वैर परमेश्वर दे नाल है। हालेलुया। दोबारा पढ़ो। हे विचारनो, हे विचारियो, की तुहानू मालूम नहीं, की तुहानू पता नहीं भाई संसार दा मित्रचारा, संसार दा मित्रचारा परमेश्वर दा वैर है। संसार नाल मित्रता रखनी परमेश्वर नाल वैर रखना है। अगर तुम संसार नाल मित्रता रख रहे हो तो परमेश्वर नाल वैर रख रहे हो। हुण संसार दी मित्रता की है? संसार दी मित्रता की कह रही है? एंजॉय करो। हालेलुया। जवानी के दिन एंजॉय करो, मस्ती करो, एंजॉय करो, अपने इस जवानी के दिनों वध तो वध एंजॉय करो। लेकिन परमेश्वर वचन कह रहे हैं जे तू ऐसा कीता तो परमेश्वर नाल बैर है तेरा। हालेलुया। संसार की कह रहेगा? वध तो वध गेड़ियां मारो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर बनाओ, ये संसारिक मित्रता है। और परमेश्वर कहना अगर तू ऐसा चलेगा तब परमेश्वर नाल तेरा वैर है। हालेलुया। चेक करो अपने आप को कितने जैसे ऐ संसार के कितने गल्लां दे विच खोए हुए हैं। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੱਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਕਲਾਉਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੱਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੱਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਪੜੋ। ਯਹੂਦਾ ਦੀ 1 ਉਹਦੀ 6 ਤੇ 8 ਜਲਦੀ ਪੜੋ। प्रकाश की मुक्त पहला यहूदा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਨੇਰੇ ਕੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਦੀਪਕ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੂਸੀਫਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ 1/3 ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੰਡ ਵਿੱਚ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਕਮੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਠਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਸਲੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿੱਜ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਹਨੇਰ ਕੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਦੀਪਕ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੋ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, अगर परमेश्वर स्वर्गदूतां ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋ, 7ਵੀਂ ਪੜੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਦੋਮ ਅਤੇ ਅਮੋਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਨਮੂਨਾ बनाए हुए हैं। बस जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान विभचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहराए गए हैं। हालेलुया। मतलब दो शहरों का जिक्र किया थे, एक सदोम एक अमोरा। ये दोनों ऐसे ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੀਗਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਦੋਮ ਤੇ ਸਦੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ 'ਚ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਗੰਧਰਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक दृष्टांत ठहरा दिता ताकि हम जान सकिए वो विभचारी लोग जिहड़े पराए शरीरां दे वल भजदे सी। की लिखिया है? पराए शरीरां दे वल भजदे सी।
ਪਰਾਏ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਵਿਭਚਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਏ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਭਜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਗ ਬਰਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ 8ਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ करते हैं। उसी रीति से यह सपनदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता के को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। हालेलुया। की लिखा है सपनदर्शी। इसी तरह आज लोग गंदे प्रार्थना करवाते हैं। पास्टर जी गंदे सुपने आते हैं। पास्टर जी मैं सुपने च व्यभिचार देख लिया, पास्टर जी मैं आ देख लिया, मैं आ देख लिया, मैं आ देख लिया। हालेलुया। क्यों हो रहा था? क्यों हो रहा था? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਦਮੰਦ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਾਪ ਉਹਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮੰਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ 8ਵੀਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੱਚ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਅੱਜ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਇਧਰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਰੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਾ? ਅਰਥਹੀਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਤਾ ਕਿ ਅਰਥ ਹੋਊਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਬਚ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਤਰੀਕੀ ਕਰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੇ, 6 ਸਾਲ ਦੇ, 7 ਸਾਲ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਦਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। अगर मैं नहीं कहता देखो मजबूरी है क्लासा लगानी है, लगाओ क्लासा, पर बच्चे दे नाल बैठ जाओ, बच्चे दे नाल बैठ जाओ ताकि तुहानू पता होवे तुहाडा बच्चा फोन ते की देख रहा हैगा। हालेलुया। एक टाइम आऊगा तुहाडे बच्चे बहुत दूर निकल जाएंगे और फिर तुहानू बहुत ज्यादा मेहनत करनी पऊगी उन्हें वापस लियाउण वास्ते। अज राइट टाइम है, अज राइट टाइम है उन्हें संभालण दा। हालेलुया। मैं कितने बच्चों को देख रहा छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं 4 साल दे 5 साल दे, और जो रोना शुरू करते हैं और पेरेंट्स कहते हैं रो ना तो फोन चक ला, तू यूट्यूब चला ला, और बच्चे यूट्यूब भी खुद कर लेंगे हैं। मैं देखिए कुछ छोटे बच्चों को वो लॉक खोल लेते हैं, कुछ नहीं होता उन्होंने पढ़ना, बहुत छोटे हैं, बोलना भी सही तरीके नहीं होता, पर मोबाइल का लॉक अपने आप खोल लेते हैं, यूट्यूब कर लेते हैं और यूट्यूब तो वीडियोस देखनी शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और सोच के देखो YouTube ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਔਰ ਉੱਥੋਂ YouTube ਤੋਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। अरे दिमाग खवा लो, वधिया गल है, तुसी भी बहुत दिमाग खाता अपने माँ-बाप का। उदो फोन नहीं सीगे, तुसी अपने माँ-बाप का बहुत सारा दिमाग खाता, ताई आज तुसी अपने एक पैरों से खड़े हो, तुसी एक वधिया घर नूं बना के बैठे हो। अगर तुसी वो दिमाग ना खाता तो शायद किते होर हुंदे तुसी भी। हालेलुया। और हुण जदों बच्चे तुहाडा दिमाग खांदे तो तुसी सोचदे नहीं फोन दे दो कोई गल नहीं। एक दिन मैं और मेरी वाइफ किसी मेरे दोस्त के घर गए, वो हालांकि विश्वासी है लेकिन अपनी चर्च से नहीं है, किसी और चर्च से है। तो उन्होंने मैंने कहा कि पास्टर जी तुसी इधर घर आओ और आप डिनर इकट्ठे करते हैं। मैं चलो ठीक है ओके। तो मैं अपनी वाइफ उत्थे गए और उत्थे उन्होंने पास्टर और पास्टर की वाइफ और मेरा दोस्त और मेरे दोस्त की वाइफ और 2 बच्चे उस पास्टर से सीगे और 2 बच्चे मेरे फ्रेंड के सीगे। और असी प्रेयर करनी शुरू की और प्रे कर रहे सी, बच्चे हल्ला कर रहे सीगे, बच्चे बैठ नहीं रहे सी प्रेयर दे विच। तो मैं चारा ने की कीता, चारा कोल फोन सीगे क्योंकि चारे जॉब ते सी, चारा कोल वधिया फोन सी, स्मार्टफोन सी चारा कोल। उन्होंने अपने अपने फोन चारा बच्चों को दिते। हालेलुया। और एक अलग कमरे च बिठाता, तुसी इत्थे रहो असी प्रे करदे हां। हालेलुया। तुसी इत्थे रहो असी प्रे करदे हां। की वधिया हो रहा है, सानू हुण लग रहा वधिया, क्यों? क्योंकि शांति है, बच्चे बैठे साइड ते। अरे साइड ते ना रखो, टाइम दे दो बच्चे को। ये राइट टाइम है बच्चे को टाइम देन दा। हुण अगर परमेश्वर दे नाल ना जुड़े ना हो, बाद चो जुड़ नहीं सकते परमेश्वर दे नाल। हुण टाइम है परमेश्वर दा बीज उन्हें जिंदगी च बीजन दा, फिर टाइम नहीं होना बीज बीजन दा, फिर वो वड्डे हो जाएंगे, फिर वो जवान हो जाएंगे। हुण तां असीं कह दिंदे हैं अरे कोई गल नहीं, सीरियल दा टाइम है, फिर बाद चो कर लांगे, कोई गल नहीं, लगा लो सीरियल, लगा लो सीरियल। हालेलुया। एक दिन ऐसा दा होगा वो सीरियल वाला बीज उन्हें जिंदगी च हरा हो जाऊगा और फिर तुम रोंगे ऐसा हो गया पास्टर जी। अरे होना है भाई, तुम प्रार्थना थोड़ी बेची है, कोई सीरियल बेचेगा। हालेलुया। और सीरियल च की बेचा जाएगा? फ्रेंडशिप करो, अगर मुंडा दा कुड़ी ना फ्रेंडशिप करो, कुड़िया दा मुंडे ना करो, ये सिखाया जा रहा है। अगर एक छाड़ कर दूजे ना कर लो, ये सिखाया जा रहा है सीरियल दे विच। और वो बीज रहे बच्चों दे विच, बीज रहे बच्चों दे विच। और मम्मी भी खुद बैठी है, अरे टीवी लगाओ देखना है आपको, सीरियल टाइम हो गया, देखो देखो देखो। हालेलुया। देखो देखो देखो। लेकिन आज नहीं पता लग रहा बीज आ रहे जिंदगी च, आ रहे जिंदगी च, जो फल दूगा फिर पछताओगे। क्योंकि किकरां दे पौधे ते कदे भी फुੱਲ नहीं लग सकते, कंडे लगणगे उत्ते। जो बीजियां किकरां आईयां ते तुसीं उत्ते फुੱਲ कित्थों आस रखदे हो कि तुहानूं वधिया फल मिलूगा? कदे नहीं मिल सकदा, कंडे मिलने आ उत्थे तुहानूं, क्योंकि बीजे कंडे आ तुसीं। हालेलुया। बदलो अपने आप को, बदलो अपने आप को, सही चीज बीजनी शुरू करो, सही चीज बीजनी शुरू करो, एक वधिया फल तुहाडी जिंदगी दे विच आऊगा। हालेलुया। शैतान ते ध्यान देना शुरू करो,
ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੀਜ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਾ ਕਰ ਲਾ ਕਰ ਲਾ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਫਲਾਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਗੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਦਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਦੇਖ ਫਲਾਨਾ ਦੇਖ ਫਲਾਨਾ ਦੇਖ ਫਲਾਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਹ ਬੀਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਿਓ, ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਆਓ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ, ਚੰਗਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੂੜੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ, ਵਧੀਆ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ